주 십자가를 지심으로 찬송 부르심으로 하나님께 영광 올려드리겠습니다. We'll give glory to God by singing hymns. Christ our Redeemer. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. Sprinkle your soul with the blood of them, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming, all will be there. Each one is receiving just his due. Hide in the saving, sing cleansing blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Oh, great compassion, oh, boundless love, oh, loving kindness, faithful and true, find peace and shelter under the blood, and I will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. 할렐루야, 할렐루야. 오늘도 기쁘고 즐거운 날입니다. 하나님의 축복이 여러분과 여러분의 가정에 넘쳐나시기를 기도드리겠습니다. 할렐루야, 할렐루야. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 지상 명령을 따라 우리의 일평생을 전도와 선교를 해야 할 책임과 권리를 갖고 있습니다. 너희는 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 예수님이 직접 말씀하셨어요. 우리는 우리의 가까운 가족, 친족, 친구, 지인, 회사, 동료 등에게 이태호 목사의 유튜브 및 페이스북 등에서 설교 방송을 시청하라고 권하시면 됩니다. 검색창에 이태호 목사 설교라고 치면 저의 설교 영상을 시청하실 수가 있습니다. 다른 이야기는 하지 마시고 하나님의 감동적이고 은혜로운 말씀이 있으니 한번 시청하라고만 하시면 됩니다. 바로 그것이 전도요 선교입니다. Dear fellow believers, we have the responsibility and right to evangelize and do missions throughout our lives according to the Lord's great command. You will be my witnesses to the ends of the earth, said Jesus himself. We can recommend our close family, relatives, friends, acquaintances, and company colleagues to watch Pastor Riteo's sermon broadcast on YouTube and Facebook. If you type Pastor Riteo's sermon in the search box, you can watch my sermon video. Don't talk about anything else. There are God-moving and gracious words, so you just have to watch it. That is evangelism missions. 오늘의 설교 제목은 사도 바울의 생애로 배우는 영성입니다. 자, 저를 따라해 보세요. 사도 바울의 생애로 배우는 영성. 본문은 고린도전서 11장 1절입니다. 본문을 읽기 전에 저를 한번 따라해 주세요. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요? 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. They say that the 2 o'clock service at the Suji Temple of the Global Church is very full of God's grace. Talk to the front, back, left, and right people. 나만 은혜 받을 수 없어요. 다른 사람들도 천국 잔치 은혜의 자리에 초청합시다. 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 이야기해 보세요. I cannot be the only one to receive grace. Let us also invite others to the heavenly banquet and the place of grace. Talk to the front, back, left, and right people. 오늘도 하늘에서 성령의 은혜가 폭포수같이 떨어집니다. Today too, the grace of the Holy Spirit falls like a waterfall from heaven. 믿는 자는 아멘 하시기 바랍니다. Those who believe should say amen. 고백한 대로 될지어다. 아멘.
Let it be done as you confessed. Amen. 예수님만이 우리의 영원한 소망이요 목적입니다. Only Jesus is our eternal hope and purpose. 여러분과 여러분의 가정과 우리나라와 지구촌 교회 위에 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 한없는 사랑과 성령의 교통하심이 영원히 함께 하시기를 간절히 축원드립니다. I sincerely pray that the grace of the Lord Jesus Christ, God's infinite love and the fellowship of the Holy Spirit will be with you and your family, our country, and the global church forever. 아멘. 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. 다 같이 본문을 읽겠습니다. 고린도전서 11장 1절. 내가 그리스도를 본받는 자가 된 것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 아멘. 성경에서 하나님이 가장 사랑하는 사람이라고 한다면 구약에서는 다윗이고 신약에서는 바울일 것입니다. 바울은 신약 27권 중에서 13권을 기록했으며 선교 사역의 열정으로 아시아와 유럽 그리고 로마에까지 복음의 사역으로 교회를 세웠던 위대한 사도였던 것입니다. 우리는 사도 바울의 생애를 통해서 배울 수 있는 영적인 교훈을 나누고자 합니다. 우리가 사도 바울의 생애를 통해서 배워야 할 영성은 무엇인가요? 첫 번째로 우리는 그리스도 안에서 새 생명을 얻어야 합니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 그리스도 안에서 새 생명을 얻어야 된다. 사도행전 9장 5절입니다. 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 사도 바울의 변화는 그가 예수님을 만난 후에 거듭나 새로운 생명을 얻은 이후였습니다. 그는 전에는 로마 시민권을 가진 가말리엘 문화생으로 예수님의 제자들을 핍박하던 자였습니다. 그가 다메섹으로 향하던 길도 예수님의 제자들을 잡아 핍박하고 죽이려는 목적이었어요. 그런 사도 바울의 변화는 전혀 예상하지 못했던 사건이었습니다. 사도 바울이 다메섹으로 가는 중에 예수님의 음성을 듣습니다. 사도행전 9장 4절에서 5절. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 네가 박해하는 예수라. 사도 바울이 부활하신 예수님의 음성을 듣고 그는 철저하게 자신의 잘못을 깨닫게 됩니다. 그리고 바울은 예수님을 영접하고 구원받아 하나님의 자녀가 되었습니다. 위대한 삶의 시작은 그가 예수님을 만나 구원받아 새 사람이 된 이후부터인 것입니다. 우리가 주님 안에서 새로운 삶을 살아가는 유일한 이유가 있다면 우리가 주님 안에서 거듭나 새로운 생명을 얻었기 때문입니다. 주님이 십자가의 은혜로 믿는 자에게 제사함의 용서와 새 생명의 은혜를 주셨습니다. 사도 바울이 자신의 생각과 종교가 절대적이라고 생각했지만 그가 부활하신 주님의 음성을 들으면서 그는 진리를 발견하게 됩니다. 이와 같이 우리도 자신의 생각대로 살아가다가 주님이 주신 복음의 소식을 듣고 믿어 구원을 얻게 되었습니다. 구원받아 하나님의 자녀가 된 우리는 새 생명을 얻어 새로운 삶을 살아가는 그리스도인이 된 것입니다. 존 뉴턴은 1725년 영국에서 태어났어요. 뉴턴의 어머니는 경건한 그리스도인으로서 아들이 목사가 되길 바랬습니다. 그러나 뉴턴이 6살 되던 해에 어머니는 세상을 떠났고 선원이던 아버지는 이듬해에 재혼했습니다. 일이 있은 후 어린 뉴턴의 행실은 점차 삐뚤어졌어요. 악행을 일삼으며 욕설을 그치지 않았습니다. 그런 그에게 하나님의 때가 이르렀습니다. 당시에 노예상이던 뉴턴은 아프리카에서 무역을 끝내고 고향으로 돌아가던 중에 큰 폭풍우를 만났어요. 배가 파손되는 위급한 상황 속에서 자신도 모르게 주여 우리에게 자비를 베푸소서라고 기도한 것입니다. 그는 임박한 죽음 앞에서 성경 말씀을 떠올리며 자신의 죽음을 두려워했습니다. 그리고 지난날 악행에 대한 죄책감으로 하나님이 자신을 용서하시지 않을 것이라면서 절망했습니다. 그러나 놀랍게도 그의 기도는 응답되었고 폭풍우는 호전되었습니다. 이 사건을 통해 뉴턴은 하나님이 살아계시며 자신을 기억하신다고 믿게 되었습니다. 그는 어떤 죄인이라도 용서하시는 하나님의 은혜를 체험하고는 예수 그리스도를 구주로 영접한 후 은혜와 사랑을 전하는 사람이 되었습니다. 존 뉴턴은 나이가 들어 기억력이 감퇴해갔지만 늘 입버릇처럼 이런 말을 했대요. 다른 것은 다 잊어도 내가 죄인이었던 것과 죄에서 구원받았다는 것은 결코 잊어버리지 않는다. 그가 작사한 유명한 찬송이 바로 나 같은 죄인 살리신 어메이징 그레이스입니다.
그는 예수님을 영접하여 새 생명을 얻은 후부터는 노예상의 잘못된 직업을 버리고 목사가 되어 하나님을 찬송하며 복음을 전하는 자의 삶을 살았습니다. 그의 영향을 받은 윌리엄 윌버포스는 노예 폐지 운동에 큰 기여를 한 인물이 되었습니다. 우리의 삶의 가장 중요한 결정은 자신이 죄인임을 깨닫고 예수 그리스도를 개인의 구주로 영접하는 것입니다. 나의 구주로 영접하는 거예요. 그분을, 예수님을 개인의 구주로 영접하면 모든 죄가 용서받고 거듭나 하나님의 생명을 얻어 구원의 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 여러분, 지금 여러분 그런 구원의 은혜에 감격하고 있습니까? 경험하고 있습니까? 날마다 체험하고 있습니까? 너무나 그 구원의 은혜에 감격해서 그 은혜를 전하지 않으면 안 될 그러한 아주 폭발적인 아주 내 마음속에서 폭발이 일어나고 있습니까? 여러분은 예수 그리스도를 영접하여 구원받아 하나님의 거룩한 자녀가 되었습니까? 둘째로 우리는 하나님의 부르심에 순종해야 됩니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 하나님의 부르심에 순종해야 된다. 순종해야 된다. 사도행전 9장 15절을 봅니다. 주께서 이르시되 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 뭐라고요? 나의 그릇이라. 택한 나의 그릇이라. 사도 바울이 구원을 받은 후에 그는 하나님께서 주신 사명을 받았습니다. 그 사명은 바로 이방인에게 복음을 전하는 사명이었습니다. 당시의 유대인들의 생각은 하나님의 축복은 오직 유대인에게만 주신다고 생각을 했던 것입니다. 유대인들이 이방인들에게 다가가 함께 식사하거나 교제하는 것은 거룩하지 못한 행동이었던 것입니다. 그리고 이방인들이 하나님의 영적인 축복으로 들어온다는 것은 당시의 그리스도인들에게는, 유대인 그리스도인들에게는 상상할 수 없는 일이었던 거예요. 그러므로 이방인들에게 복음의 메시지를 전하고 교회를 세운다는 것은 엄청난 도전이었던 것입니다. 사도 바울은 유대인의 가문에서 자랐지만 그의 배경은 다소라고 하는 길리기아 지역의 이방 도시였습니다. 그러므로 그가 이방인들에게 접근하는 것은 큰 어려움이 아니었던 거예요. 사도 바울은 하나님이 주신 사명을 받아들였습니다. 그는 하나님이 자신을 불러 일꾼으로 삼으신 것을 큰 영광으로 여기며 순종으로 헌신했던 것입니다. 요즘에 장로나 권사나 집사 직분 이렇게 주거나 주려고 할 때에 어떤 구역장이나 속장이나 목자나 어떤 세우려고 할 때에 전 못해요. 이렇게 뒤로 낮아빠지는 사람이 많아요. 그 엄청난 축복을 포기하는 거예요. 모르니까. 사도 바울을 보세요. 사도 바울은 하나님이 자신을 불러서 일꾼으로 삼으신 것을 큰 영광으로 여기고 순종으로 헌신했다 이거예요. 여러분 얼마나 큰 차이가 납니까? 에베소서에서 사도 바울은 이렇게 자신의 사명을 표현합니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고. 에베소 3장 7절로 8절입니다. 사도 바울은 자신이 복음의 일꾼이 되어 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하게 하시는 것은 은혜라고 생각했습니다. 그레이스. 하나님의 은혜는 측량할 수 없는 가장 큰 가치를 가지고 있었습니다. 그는 이 풍성한 은혜를 이방인에게 전하는 것을 하나님이 주신 은혜라고 여겼던 거예요. 그리고 그는 이러한 사실을 알기에 하나님의 부르심에 순종했습니다. 사도 바울이 받은 사명은 복음을 전하는 것이었습니다. 그는 아시아와 유럽과 로마를 다니면서 복음을 전하여 제자를 삼고 교회를 세워갔습니다. 그는 어떠한 시련과 핍박에서도 굴하지 않고 자신의 사명을 다했던 것입니다. 아프리카에서 평생을 선교사로 일하다가 생을 마친 아프리카 선교의 선구자요, 대영 제국이 자랑하는 위대한 아프리카의 개척자 리빙스턴이 16년간 밀림에서 선교하다가 잠시 영국에 귀국했을 때의 이야기입니다. 그는 27번째 말라리아에 걸려 사선을 헤매다가 아직 회복이 제대로 되지 않은 연약한 몸을 가지고 귀국을 했어요. 사자에게 물린 한쪽 어깨와 팔은 제대로
힘을 쓰지 못하는 나약한 모습으로 케임브리지 대학에서 설교를 했습니다. 그런 설교에서 이렇게 도전을 했어요. 나는 하나님께서 아프리카에 들어가 그곳에 있는 영혼들에게 복음을 전하게 하신 일, 그 일을 위해서 나를 불러주셨다는 것을 놓고 즐거워하지 않은 날이 없었습니다. 사람들은 내가 그곳에서 많은 희생을 한 것으로 생각하고 말을 합니다. 그러나 도무지 갚을 수 없는 하나님께 진 큰 빚의 작은 부분을 갚았을 뿐인데 이것을 어찌 희생이라고 할 수 있겠습니까? 장차 영광스러운 소망과 복된 상급을 약속받고 있는 일을 하고 있는데 그것이 어찌 희생이 되겠습니까? 자신이 하나님을 위해서 희생한다라는 말과 생각을 버리십시오. 그것은 절대로 희생이 아닙니다. 오히려 특권이라고 말하십시오. privilege. Yes, privilege. 모든 것은 우리 안에 그리고 우리를 위해 나타날 영광과 비교할 때 아무것도 아닙니다. 나는 결코 희생하지 않았습니다. 놀라운 고백이 아닐 수가 없습니다. 우리도 이런 심정을 가지고 전도하고 선교를 해야 합니다. 우리도 바울이나 리빙스턴처럼 주님의 부르심이 무엇인지 발견하고 순종하는 삶을 살아야 합니다. 예수 그리스도께서 우리에게 주신 사명은 제자 삼는 사명이에요. 즉 영혼을 전도하고 예수 그리스도의 말씀으로 세우는 것입니다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마태복음 28장 19절로 20절. 우리는 영혼을 전도하여 주님의 제자로 세워야 할 책임이 있습니다. 주님은 마가복음에서 이렇게 명령을 주십니다. 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 마가복음 16장 15절. 우리에게 주신 사명을 다하여 전도하는 일에 동참하는 것은 주님께 순종하는 삶을 살아가는 것입니다. 셋째로 우리는 목표를 분명히 해야 합니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 목표를 분명히 해야 된다. 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 빌립보서 3장 14절. 항해에서 가장 중요한 것은 얼마나 빨리 가느냐가 아니라 어디로 가느냐인 거예요. 배의 선장은 자신이 가야 할 목표를 정하고 항해를 출발을 합니다. 등산을 할 때도 어디로 갈지 방향을 정하고 산을 오르기 시작합니다. 예를 들어 도봉산을 간다 그러면 도봉산 밑에 그 지도가 있어요. 그 지도를 보고 내가 어디를 통해서 코스가 여러 가지거든요. 그러니까 저는 도봉동에 살았었어요. 도봉산 밑에서. 그래서 많이 가봤거든요. 그러니까 어느 코스를 간다. A 코스를 간다. B 코스를 간다. C 코스를 간다. 미리 방향을 정하고 산을 오르기 시작하는 거예요. 하버드 대학교 교수의 연구에 의하면 성공하는 사람들의 첫 번째 특징은 구체적인 목표를 설정하는 것이라고 했어요. 그거는 저도 경험한 바예요. 목표가 설정되지 않고 최선을 다하고 열심히 하는 건 의미가 없어요. 이 효율이 떨어져요. 그러나 구체적인 목표를 설정한다면 그 목표가 나를 이끌어요. 목표가 나를 이끌어. 목표가 있는 사람은 목표가 없는 사람보다 인생에서 성공할 확률이 더 높은 거예요. 우리가 영적으로 성공하기 위해서는 영적인 목표를 설정해야 되는 것입니다. 영적인 목표. 예를 들어서 나는 나의 삶의 목표와 방향은 나는 한 영혼이라도 더 구원하는 것이다. 그게 전도가 될지 선교가 될지 해외 선교가 될지 국내 전도가 될지. 그리고 나는 하루에 1시간 이상을 반드시 기도할 것이다. 그리고 1시간 이상 나는 말씀을 보고 또 1시간 이상 나는 찬송을 할 것이다. 하나님과 교제를 할 것이다. 하루에 한 가지 이상씩 난 선행을 베풀 것이다. 나는 새벽 예배를 갈 것이다. 수요 예배를 갈 것이다. 금요철야를 갈 것이다. 주일 예배를 참석할 것이다. 그럼 내가 주일 예배 모든 예배 전에 30분 전에 갈 것이다. 이런 어떤 목표를 설정해서 하나님과 기도할 것이다. 하나님과 교제할 것이다. 이런 구체적인 목표를 설정해야 돼요. 간절함이 크면 하나님의 응답이 떨어져요.
나의 소원이 이루어져요. 하나님 만나주셔요. 나를 간절히 찾는 자가 나를 만나리라. 할렐루야. 여러분, 하나님을 간절히 찾지 않는데 하나님 만나주실 리가 있나요, 여러분? 응? 간절히 찾아야 돼요. 응? 대통령, 일국의 대통령을 만나려고 해도 얼마나 여러 가지 루트를 통해 가지고 노력을 해야 됩니까? 하물며 응? 하나님을 만나는데, 사도 바울이 예수 그리스도를 영접하고 사명을 받은 후에는 자신이 가야 할 목표는 바로 하나님의 부르심이었습니다. 그는 그 표대를 향하여 달려갔습니다. 그는 뒤에 있는 것은 잊어버렸고 오직 표대를 향하여 달려갔습니다. 사도 바울은 자신의 삶을 통하여 이루실 하나님의 영광을 생각했고 그 방향에서 흔들리지 않았습니다. 자신에게 찾아오는 고난과 시련에도 흔들리지 않았고 여행의 피로에도 흔들리지 않았고 자신에게 찾아오는 유대인의 핍박에도 흔들리지 않았던 것입니다. 그는 항상 자신이 가야 할 길이 무엇인지 알고 달려갔습니다. 우리는 인생에서 목표를 분명히 해야 됩니다. 우리는 헛된 세상의 가치를 위해서 살지 말아야 됩니다. 우리가 붙잡아야 할 것은 하나님의 부르심인 것입니다. 그 목표를 향하여 달려가는 삶이 되어야 합니다. 우리가 하나님의 영광을 위해서 살아가다가 어느 순간에 세상의 분주함에 밀려 하나님을 잊어버리고 살고 있지는 않습니까? 우리는 하나님의 부르심을 생각하며 하나님의 영광을 위한 삶이 되도록 힘써 달려가야 됩니다. 네 번째, 우리는 은혜 안에서 성장해야 합니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 은혜 안에서 성장해야 합니다. 성장, growth, spiritual growth. 젖먹는 어린아이 상태로 계속 있으면 안 돼. 한국교회의 문제점이 바로 그겁니다. 에베소 4장 13절을 봅니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니. 할렐루야. 에베소 4장 13절. 1960년대 유명한 복음주의자이며 교회의 선지자적인 역할을 감당한 토저 목사는 오늘날의 교회에 세 가지 문제가 있다고 말합니다. 첫째는 믿는 자가 성장하지 않고 항상 어린아이로 머물러 있고 다만 살만 찐다고 하는 거예요. 음식도 많이 먹고 그냥 가만히 있으면, 운동 안 하고 가만히 있으면 살만 찌죠. 그죠? 살만 찌면 어떻게 돼요? 비만, 뭐 당뇨, 고혈압, 성인병이 그냥 찾아오잖아요. 그죠? 운동을 해야지. 운동을 해야지. 소화를 시키고 운동을 해야죠. 그래야 건강해지잖아요. 건강한 성장이 이루어지듯이 우리는 말씀만 먹고 가만히 있으면 안 되는 거예요. 은혜만 받고 가만히 있으면 안 돼. 내 가까운 가족, 또 친족, 친구, 지인, 회사 동료 등에게 이태호 목사의 이 설교, 유튜브에 이태호 목사 설교 이렇게 치면 쫙 나와요. 다 나와요. 그걸 들려주세요. 그리고 데리고 와. 지구촌 교회 수지성전 2시 예배 데리고 와요. 데리고 와. 아주 은혜스러워. 아주 은혜스러워요. 그래서 한 영혼을 구원해내야 돼. 한 영혼을 구원해내는 거예요. 둘째는 오늘날의 교회의 문제점이 뭐냐 하면 믿는 자가 교회 안에서 마땅히 해야 할 일을 알지 못하고 오직 참관만 하는 거예요. 참관만. 구경꾼만 되는 거예요. 구경꾼. 이런 교회, 이런 사람들이 많은 교회는 성장이 이루어지지가 않아요. 교회 성장이 이루어지지가 않아요. 참관자만 있으면 어떻게 해? 내가 실질적으로 참여자가 돼야지. 그래서 하나님의 그 지상 명령을 수행하는 자가 돼야죠. 그럴 때에 한 영혼이라도 내가 구원해서 데리고 오는 거야. 그냥 이태호 목사 설교라고 쳐요. 유튜브에. 그러면 거기 그 설교 듣고 마음의 움직임이 있고 은혜를 받으면 데리고 오는 거야. 지구촌교회 수지성전 2시 예배 데리고 와. 아주. 그러면 교회가 어떻게 되겠어요? 아주 폭발적인 부흥이 일어나는 거야. 대한민국 교회에 아주 폭발적인 부흥이 일어납니다. 지구촌교회 수지성전이 아주 그냥 폭발적인 부흥이 일어나요. 주차할 데가 없어. 주차할 데가 없어. 맛집을 가보면요.
주차할 데가 없어요. 길에서 차들이 그냥 계속 서 있어요. 기다리고 있어. 세상 그 음식집도 지금 이렇게 맛집은 이렇게 그 맛을 보려고, 음식 맛을 보려고 그렇게 기다리고 있다는 얘기예요. 교회도 마찬가지예요. 영적인 음식, 이 음식이 기다려지면은 오는 거예요. 찾아오는 거예요. 그래서 앉아 있을 데가 없어. 다 서서 예배를 드려야 돼. 서서 예배를 드려야 돼. 서서 예배를 드려야 돼. 그러니까 먼저 가려고 그러죠. 먼저 가서 자리를 차지하려고. 그런 교회가 희망이 있는 거예요. 소망이 있는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 교회는 바로 그런 교회라고. 여러분. 셋째는 현대교회의 문제점이 뭐냐? 믿는 자가 서로 일치되지 않고 분열과 다툼만 일삼는 거예요. 맨날 싸워. 네가 잘났느니 내가 잘났느니. 네가 높으니 내가 높으니 하면서 막 싸워요. 서로 관용과 서로 이해가 있어야지. 어떻게 나만 잘났다고 떠들어댈 수 있냐 이거야. 나는 겸손하게 나를 낮추고 상대방을 높여주고 그럴 때 화합이 이루어지는 거야. 화합이. 교회가 하나로 그냥 딱 뭉칠 때 말이지. 교회가 성장하는 거야. 토저 목사는 이것을 오늘날 교회의 심각한 문제라고 지적하면서 이것을 해결할 수 있는 길은 오직 하나, 하나님을 알 때만이 가능하다라고 말하고 있어요. 하나님을 모른다는 거예요. 전혀 하나님의 뜻을 모른다는 거예요. 성경 말씀을 모른다는 거예요. 이태우 목사의 설교를 들으면 하나님을 잘 알게 돼요. 하나님을 사랑하는 법을 알게 돼요. 나는 하나님을 너무나 사랑해. 그러니까 하나님은 이태우 목사를 너무 또 사랑해. 그걸 느껴요. 그 각종 은사를 주셔요. 성령의 은사를 주셔요. 하나님의 자녀는 나이가 들수록 하나님 나라의 백성들이 나아갈 방향을 알아야 되고 나아가야 할 때를 알아야 됩니다. 하나님께서 앞으로 하고자 하시는 계획을 알아야 됩니다. 나이가 들수록 더 많은 사람들을 품을 줄 알고 더 많은 사람들을 세워줄 수 있는 힘이 있어야 돼요. 이것이 영적 성숙입니다. 이러한 일은 우리의 초점을 그리스도에게만 고정시킬 때 가능합니다. 우리가 성장하려고 하면 주님께서는 성장하도록 도와주실 것입니다. 할렐루야. 반드시 도와주셔요. 영적인 일은 하나님이 그냥 도와주셔. 저는 그런 체험을 많이 하거든요. 영적인, 보통 다른 거는 조금 시간이 좀 걸릴 수도 있고 그러는데 하나님의 영적인 일은요. 하나님이 즉각 응답이 와요. 즉각 응답이 와요. 좀 설교 자료를 좀 찾으려고 해도 하나님이 그냥 이상한 방법으로 그냥 다 해결해 주시는데 놀라워요. 사도 바울은 그리스도의 은혜 안에서 날마다 성장하는 삶을 살았습니다. 그는 자신을 낮추며 하나님의 말씀과 성령 안에서 변화받아 성장하는 삶을 살았던 것입니다. 바울은 선교 초기에는 마가의 실패를 용납하지 않았고 동역자인 바나바와도 다투는 모습을 보이기도 했어요. 그러나 그는 사역의 성장과 더불어 영적인 성장을 이루어간 것입니다. 그의 목표는 예수 그리스도의 장성한 분량까지 성장하는 것이었어요. 사도 바울은 진실로 예수 그리스도를 닮기를 원했습니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암았음이니라. 고린도후서 3장 18절. 사도 바울은 날마다 주님의 영광을 바라보며 살았습니다. 즉 그는 기도와 말씀으로 주님을 묵상하는 삶을 사는 것입니다. 그의 묵상 가운데 성령의 역사로 말미암아 그는 변화를 받아 주님을 닮아가는 삶을 살았습니다. 여러분은 어떻습니까? 성령의 역사로 말미암아 변화를 받았습니까? 주님을 닮아가는 삶을 살고 있습니까? 저희 이태원 목사 많이 변했어요. 많이 변했어요. 저는 묵상을 많이 합니다. 하나님 말씀 묵상하고 찬송 부르고 기도하고 성령의 역사로 많은 성령이 역사해야 변화가 일어나는 거예요. 여러분. 여러분 스스로의 결단으로 되는 게 아니에요. 성령께서 변화시켜줘야 돼. 그래야 주님을 닮아가는 모습, 주님의 닮아가는 삶을 살아갈 수 있는 것입니다.
그리고 그가 끊임없이 갈망한 것은 바로 주님의 장성한 분량까지 성장하는 것이었습니다. 즉 예수님을 닮은 새로운 사람이 되는 것이었어요. 신인이 되는 거예요. 신인. 새로운 신자, 새 신자에다가 사람인. 신인이 돼야 돼. 신인. 신인. 새로운 사람, 새 사람. 누구를 닮은? 예수님을 닮은. 예수님을 닮은 새로운 사람이에요. 예수를 영접하고 구원받은 사람은 새 사람이라고. 새 사람. 사도 바울은 이렇게 고백합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 갈라디아서 2장 20절. 사도 바울은 이렇게 고백하잖아요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니다. 나는 죽었다. 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 예수를 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 여러분, 이런 믿음의 고백을 해야 돼요. 사도 바울은 자신 안에 예수님이 사심을 믿었기에 예수님과 같이 변화될 수 있었던 거예요. 예수님을 마음에 품으면 예수님처럼 변화가 돼요. 눈도 변화가 돼요. 얼굴도 변화가 돼요. 여러분, 예수님처럼 변화가 돼요. 그런 거 못 느껴요? 저는 사람 얼굴 이렇게 보면 저 사람 예수님 닮아가네. 예수님 모습으로 예수님 모습이야. 금방 알 수가 있어요. 금방 알 수가 있어요. 저 사람은 아직도 마귀의 습성을 아직 못 버렸구나. 얼굴에 평화가 없고 기쁨이 없고 찡그리고 울상이고 이런 사람이 어떻게 예수님의 모습이에요? 아니죠. 항상 기쁘고 마음이 변화를 받아서 기쁘고 그냥 예수님이 내 안에 있는데 내 얼굴이 표출되는 거예요. 보이는 거예요. 얼굴로. 눈이 그냥 항상 웃고 너무나 기뻐. 내 지금 죽어도 좋아. 천국 가니까 천국 가니까. 이런 사람이 돼야죠. 이런 사람이 돼야지. 언제 내 천국 가나? 이런 고민을 해야 돼. 이런 고민을. 내가 언제 천국 가나? 여러분, 죽음을 두려워하지 마시고. 죽음은 사탄이 주는 거예요. 공포. 죽음의 공포. 좌절, 실망, 실패. 이 실패의 마음. 이런 건 다 사탄 마귀가 주는 거예요. 어떻게 하면 주님의 얼굴을 배울고 어떻게 하면 천국을 빨리 갈까? 어떻게 하면 주님의 마음을 기쁘시게 할까? 어떻게 하면 성령 받을까? 어떻게 하면 전도할까? 어떻게 하면 선교할까? 이런 근심 걱정이 있어야죠. 거룩한 근심 걱정. 모든 그리스도인의 갈망은 주님을 닮아가는 것이어야 됩니다. 또한 주님을 닮기 위하여 주님의 장성한 분량까지 성장하고자 하는 강한 열정의 사람이 되어야 하는 것입니다. 여러분은 지금 성장하고 있습니까? 여러분은 그리스도의 장성한 분량까지 성장하기 위하여 몸부림치며 변화하고 있습니까? 우리는 날마다 사도 바울과 같이 주님을 바라보는 삶을 살아가야 됩니다. 날마다 주님 바라보는 삶 살아가야 되죠. 5번째, 우리는 겸손한 삶을 살아야 됩니다. 자, 여러분 저를 따라해 보세요. 우리는 겸손한 삶을 살아야 된다. 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자 같은 내게도 보이셨느니라. 나는 사도 중에 가장 작은 자라. 나는 하나님의 교회를 박해하였으므로 사도라 칭함받기를 감당하지 못할지 아니라. 고린도전서 15장 8절로 9절입니다. 15장 8절로 9절. 여러분, 사도 바울의 이 고백 속에서 저는 사도 바울의 참 겸손함과 낮아짐을 발견할 수 있어요. 맨 나중에 만삭되지 못하여 난 자 같은 내게도 보이셨다. 나는 사도 중에 가장 작은 자다. 바울이라는 뜻이 바로 작은 자예요. 나는 하나님의 교회를 박해했기 때문에 사도라 칭함받기를 감당하지 못할 자다. 사람은 낮아지지 않고는 높이 올라갈 수가 없어요. 자신을 낮추는 자가 하나님 앞에서 귀하게 쓰임받을 수 있는 것입니다. 하나님은 겸손한 자에게 은혜를 주시지만 교만한 사람은 낮추신다고 하셨어요. 바울의 뜻은 작은 자라는 의미를 가지고 있어요.
사울은 바울이 되기 전에 사울은 큰 자 라는 뜻이고, 이제 사도 바울은 작은 자. 바울은 자신의 이름을 생각하면서 자신이 항상 작은 자라는 사실을 인정하려고 노력했습니다. 그가 소아시아 지역에서 큰 부흥을 일으키고 많은 제자를 세우고 교회를 세웠지만 그는 단지 하나님의 도구였을 뿐입니다. 그리고 바울이 에베소에서 두란노 서원에서 말씀을 가르칠 때에 큰 부흥의 역사가 일어나 마술쟁이들이 회개하는 역사가 일어나고 주변 지역에 많은 교회가 세워졌다 할지라도 그는 자신을 항상 주님의 그르심을 명심했어요. 그르심을 명심했어요. 사람들이 바울이 안진뱅이를 고쳐 일으키자 그를 하늘에서 내려온 신이라 추앙하고 제사를 지내려 했지만 그는 사도 바울은 단지 인간이며 하나님의 종이라는 사실을 선포했던 거예요. 바울은 자신을 항상 낮추었고 사도 중에서 가장 작은 자이고 심지어는 만삭되지 못하여 난 자라고 했습니다. 자신은 다른 사도에 비하여 못난 자라는 거예요. 그는 다른 사도들을 귀하게 여기고 자신을 낮추었습니다. 에베소 3장 8절에서는 자신을 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게라는 말로 자신을 낮췄어요. 자신은 항상 작은 자로서의 삶을 살았습니다. 그는 단지 주님의 종이었고 항상 섬기는 자로서 하나님의 진리의 말씀과 영광을 위해서 살았습니다. 바울은 자신에게 있는 육체의 가시를 통하여 하나님이 원하시는 것이 겸손임을 알고 있었습니다. 간절히 하나님께 이 육체의 가시를 3번씩이나 기도했어요. 하나님, 나에게 있는 이 육체의 가시를 뽑아주세요. 치료해 주세요. 고쳐주세요. 했지만 하나님은 내 은혜가 내게 족하도다. 너는 그 육체의 가시가 있어야 돼. 그래야 너는 믿음의 경주를 완주할 수 있어. 너는 사명자로서의 삶을 완주할 수 있어. 바로 이 뜻이거든요. 여러분, 여러분이 가지고 있는 육체의 가시가 무엇입니까? 여러분, 기도하세요. 기도하셔가지고 나을 병은 낫게 하셔요, 하나님이. 그런데 기도해도 낫지 않아요. 하나님의 음성이 들려요. 내 은혜가 내게 족하다. 그러면 더 이상 구할 필요가 없어요, 그건 사도 바울처럼. 그게 간질이 될지 아니면 무슨 안질이 될지 그건 몰라요, 그거는. 여러분, 하나님이 주신 그 육체의 가시, 오히려 감사해야 돼. 아, 내가 이 육체의 가시가 있기 때문에 겸손해질 수가 있었어요. 믿음의 경주를 끝까지 할 수 있었어요. 그렇지 않았으면 세상 길로 가고 조금 실패하면, 실망하면, 낙심하면 세상 길로 갈 수 있었는데, 하나님이 나에게 이 육신의 가시를 줬기 때문에 오직 예수만을 위해 내가 살 수 있었어요. 오직 예수만을 믿을 수 있었어요. 그것이 하나님의 은혜입니다. 이렇게 고백할 수 있는 거예요. 왜냐하면 교만은 하나님이 쓰실 수 없는 그릇이기 때문에 항상 겸손하기 위해서 노력을 했습니다. 항상 겸손하라. 미국의 유명한 전도자였던 무디는 원래의 직업이 구두 직공이었어요. 그런데 그가 구원받고 난 후에 전도자가 되어 미국 전역을 돌아다니면서 복음을 증거하게 되었습니다. 어느 곳에서 15분 동안 설교를 했는데 그 설교 후에 어느 대학 교수가 다가와서 무디 선생, 당신이 지금 15분간 설교하면서 문법에 맞지 않는 것이 16군데나 되어요 라고 말을 했어요. 무디는 얼굴이 벌겋게 변하면서 내가 배운 것이 없는 사람이라 그러합니다 라고 대답을 했어요. 그리고는 나는 비록 무식하지만 복음을 전하기 위하여 최선을 다하는데 당신은 그 많은 학식을 가지고 인류를 구원하기 위해서 무엇을 하고 있어? 라고 물어보았다고 합니다. 무디는 자신을 비하하는 가운데도 자신의 연약함을 인정하면서 오히려 거만한 교수를 도전하여 부끄럽게 한 것입니다. 우리는 어떠한 상황에서도 자신의 부족함을 깨닫고 주님의 뜻에 순종하며 나아가는 겸손이 필요한 것입니다. 6번째, 우리는 성령의 인도하심을 받아야 됩니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 성령의 인도하심을 받아야 된다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 갈라디아서 5장 16절. 성령을 따라 행해야 돼요. 성령을 따라 행해야 돼. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 않는다 그랬어요.
사도 바울은 선교의 시작부터 마지막까지 성령의 인도하심을 받았습니다. 성령의 사람이었던 것입니다. 사도행전 13장 2절에는 성령이 바나바와 바울을 세워서 선교의 현장으로 보내시는 것을 말씀하고 있습니다. 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 사도행전 13장 2절. 사도행전 13장까지도 바울이 아니에요. 사울이에요. 사울. 큰 자. 성령께서 바울을 세워서 교회의 파송을 받아 선교지로 보내셨습니다. 사도행전 16장은 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하신 사건이 기록되었어요. 바울이 무시아 앞에서 비두니아로 가고자 했지만 성령이 허락지 않으시고 밤의 환상으로 마게도냐 사람의 환상을 보게 하셨습니다. 마게도냐 사람이 건너와서 우리를 도우라라는 거예요. 그때 바울은 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라는 뜻을 보여주심을 믿고 유럽으로 가서 빌립보에서, 유럽으로 가는 첫 성이 빌립보예요. 빌립보에서 복음을 전하고 교회를 세우게 됩니다. 바울은 이와 같이 자신의 생각이나 계획보다 성령의 인도하심에 맡기는 삶을 살았어요. 그리스도인의 삶은 육신의 생각이나 계획보다 성령의 인도하심에 의존하는 삶이 되어야 되는 것입니다. 우리가 기도하는 가운데 주님의 인도하심을 받아야 되고 말씀 가운데 주시는 성령의 음성을 듣고 순종하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 우리가 성령께 의존하며 인도함을 받는다면 우리가 감당할 수 없는 큰 일을 하나님이 이루실 거예요. 우리는 성령의 인도함을 받기 위해서는 성령으로 충만하도록 기도하고 왕께 무릎 꿇는 삶을 살아야 되는 것입니다. 내 뜻대로 살면 안 돼요. 사도 바울은 처음부터 마지막까지 성령의 인도하심을 받으며 인생을 항해했습니다. 그가 성령님과 동행함으로 어디에 있든지 찬송할 수 있었고 어디에 있든지 복음을 전할 수 있었던 것입니다. 감옥에 가든지 어디를 가든지 거리를 가든지 그는 찬송할 수 있었어요. 복음을 전할 수 있었어요. 우리의 삶이 날마다 성령님의 인도하심을 경험하며 기쁨과 평안이 넘치는 삶이 되기를 소망합니다. 할렐루야. 7번째, 우리는 믿음으로 인생을 완주해야 됩니다. 자, 저를 따라해 보세요. 우리는 믿음으로 인생을 완주해야 된다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 도니라. 디모데후서 4장 7절로 8절. 어제 제 아내가 저한테 물어보더라고요. 뭘 물어보냐면 당신은 죽어서 비석에 성경 구절 어느 구절을 쓰기를 원하냐고. 그래서 이 구절을 얘기했어요. 디모데후서 4장 7절로 8절을 써달라. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주 곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도. 우리는 이런 고백이 있어야 돼요. 이런 소망이 있어야 돼요. 하나님이신 의로우신 재판장이 나를 위해서 의의 면류관이 예비되었어요. 의의 면류관, 여러분. 하늘 상급이 보장이 되는 거예요, 여러분. 이 땅에서도 보장받기를 원하잖아요. 의식주, 에서 해방되기를 원하고. 하늘나라에서는 그 비교가 안 되잖아요. 얼마나 큰 영광이야. 이태원 목사를 목사시켜준 거. 이게 하나님께 너무 큰 은혜야. 참 너무나 감사해요. 설교자로서 저를 불러주신 거를. 설교자가 그 은혜가 없으면 설교자 자격이 없는 거예요. 전 너무나 감사해요. 이 직분에 감사해요. 하나님이 나를 설교자로 세워주셨구나. 은혜에 감사한 거야. 더욱더 하나님 말씀 연구하고 공부하고 나이 상관없는 거예요, 여러분. 강감천 장군도 120세에 죽은 거는 마찬가지. 그날 고려 거란 전쟁 때 83세에 죽었는데 지금으로 치면 120세. 그때는 의학 기술도 발달되지 않았던 거예요. 약도 변변한 게 없었죠. 여러분, 갈렙은 85세에 저 헤브론 산지를 내게 달라고 했던 사람이에요. 모세는 120세에 죽었어요. 그때도 그 알력이 떨어지지 않았다 그랬어요.
시력이 떨어지지 않았어요. 건강했어요. 여러분, 아직 100세 안 된 사람들, 120세 안 된 사람들은 희망을 가져, 소망을 가지라고. 벌써부터 주저앉지 말고. 내가 노인이라고 생각하면, 늙은이라고 생각하면 늙은이야. 노인이에요. 그러나 나는 28 청춘이다. 이렇게 생각하면 그 정신이 살아있는 거예요. 그 사람은 청년이에요. 청년. 마라톤에서 수천 명이 출발하지만 마지막까지 완주하지 못하는 사람들이 많이 있죠. 42.195km를 완주하는 것은 결코 쉬운 일이 아니기 때문에 그래요. 이런 달리는 과정에서 여러 가지 어려운 일들을 만날 수 있기 때문에 그렇습니다. 영적인 경주도 완주하기란 쉽지 않은 일이에요. 인생은 하나님이 정하신 기간대로 살아갈 수 있지만 하나님의 뜻대로 완주하는 것은 참으로 어려운 일입니다. 설교자로서 도중에 중도에 하차하고 실패하는 경우를 종종 보게 되면서 경각심을 갖게 됩니다. 대부분의 실패 이유는 세상의 유혹에 넘어지기 때문에 그래요. 성도들도 믿음의 여정에서 세상의 유혹에 넘어지거나 시험과 환난에서 포기하고 세상으로 돌아가는 경우가 많이 있습니다. 세상으로 돌아갔어도 다시 와야 돼. 세상으로 돌아갈 수 있어요. 실망하고 좌절해서 낙심해서 하나님께 기도했는데도 응답이 되지 않자 1년, 2년, 3년 계속 응답이 되지 않으니까 실망해서 잠시 세상으로 갈 수도 있어요. 그러면 빨리 돌아와야 돼. 거기서 분명히 하나님이 치십니다. 병으로 치시든 몸으로 치든 하여튼 뭘 쳐요. 그럼 다시 오게 돼 있어. 또는 시험으로 인하여 교회를 떠나 떠돌기도 하는 그런 성도들도 있기는 해요. 이러한 세상에서 우리는 자신의 믿음을 지키며 달려갈 길을 마칠 수 있는 믿음의 성도들이 되어야 합니다. 바울은 마지막까지 믿음의 경주를 경주했어요. 그는 복음으로 시작했고 마지막 로마에서 목배임을 당하여 순교할 때까지 후회 없는 삶을 살았던 것입니다. 그는 마지막을 보내는 감옥에서 이렇게 고백을 했습니다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 돕니다. 디모데후서 4장 7절로 8절. 이 고백을 할 수 있는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 마지막 임종 때 이 말씀을 하시길 바라요. 우리는 마지막까지 완주하기 위하여 인내로서 믿음의 경주를 경주하며 한 걸음 한 걸음 주님을 바라보며 달려가야 하는 것입니다. 저희 아내의 묘비명을 물어봤어요. 어떻게 어떤 구절을 써줄까 그러니까 시편 말씀을 얘기하더라고요. 시편 말씀. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. 참 좋은 말씀이죠. 우리가 자녀에게 남겨줄 수 있는 가장 소중한 재산은 교육이나 재산이 아닌 영적인 믿음의 유산이고 우리의 영적인 삶인 것입니다. 믿음으로 믿음의 경주를 완주하도록 합시다. 그리고 주님을 만났을 때에 후회 없는 삶으로 인하여 큰 상을 받는 주님의 제자가 되기를, 주님의 일꾼이 되기를 갈망합니다. 사도 바울은 자신의 삶을 본받으라고 했어요. 왜냐하면 자신이 주님을 본받는 삶을 살았기 때문입니다. 우리의 영적인 삶의 원리를 사도 바울을 통해서 배우고 실천하는 삶이 되기를 간절히 소망합니다. 할렐루야. 우리 모두 하나님 아버지께 기도드립시다. 하늘에 계신 나의 아버지시여, 주의 성령님께서 오늘 이 방송을 시청하는 설교를 들은 지구촌 교회의 모든 성도님들에게 믿음의 복을 주옵소서. 하나님 아버지, 우리로 그리스도 안에서 새 생명을 얻게 하시고 하나님의 부르심에 순종하게 하소서. 우리로 목표를 분명히 하게 하시고 은혜 안에서 성장하게 하소서. 우리로 겸손한 삶을 살게 하시고 성령의 인도하심을 받게 하시고 믿음으로 인생을 완주하게 하소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 역사하심이 지금 이 방송 예배에 참여하고 있는 모든 지구촌에 있는 성도님들과 그 가정과 직장과 사업장과 우리의 민족과 나라와 한국교회와 세계교회와 우리 사랑 선교회 위에 영원히 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘.